پردہ نشین خواتین امت بالخصوص پیر طریقہ حضرت صوفی شبیر ابو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة علی من ارسلہ هدی وبالاهتداء یقین، ونورا بالاقتداء یضیء، والصعب فی معرض الحق بالتحقیق، والصعب فی مناهج الصدق بالتصدیق، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے ناطیس اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک مرتبہ جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب حاجیت العالم کونین کی زینت غم ساری امت جاری عالمین سید المرسلین طہ و یاسین علی سید کسات پیارا صادق المقدام فخر رسولہ مالک ہفت آسمان، نازی شہر دو جہاں سرکاری وہاں سجاہ لامکہ نور کے آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کیونہارے دائی علمہ کے جگر پارے سیدہ آمنہ کے آنکھوں کے تارے رب دلارے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا تاجدار عرب و عجم مالک حل حرم صاحب الجود والکرم ممبئی جود عطا مالک حوض کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عشق میں ڈوب کر محبت میں مچل کر تصور میں گنبد خضرا پہ رکھ کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم مالک صلی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پیشتر نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا اور آپ سن رہے تھے اور آپ اپنے قلب و اذہان کو محسوس کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ تحت میں دو چار مصرے ہم بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیں۔ نعت و منقبت ہمیشہ انسان کو گنگنانا چاہیے، میں پہلے بھی کہا تھا، ایک بہترین سرمایہ ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ آواز نہیں ایسی یا آواز سے کیا ہوتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بندے کا انداز، بندے کی کیفیت، بندے کی نیت، بندے کا دل دیکھا جاتا ہے، وہاں سریلی آواز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک نعت پاک لکھی تھی سرکار کی شان میں، فارسی میں ان کا کلام ہے۔ انہوں نے ایک نعت لکھی سرکار کی شان میں، تو دل میں شوق ہوا کہ یہ نعت پاک سرکار کے روضے کے قریب مواضح شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سنا تھا تو بڑا اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ، دل میں تمنا تھی، آرزو تھی، شوق تھا،
کلام لکھا ہو حضور کی شان میں تو کاش مدینہ منورہ سرکار کے روزے کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں مصروں کو سناتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، کیونکہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زبان سنی مسلمان ہے، ہمارے آقا مولا زندہ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزے منور سے ہماری اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، پر گفتگو میں کروں گا قرآن کے حوالے سے، میں نے وعدہ کیا ہے گفتگو کروں گا۔ میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں کہ غلاموں میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو کوئی بھی چیز، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی فعل، ہماری کوئی چیز نبی کونین شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ساری چیزوں کو میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا حضرت کبیر اولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا دو مصرع شعر اس خانقاہ کی جو ہے، خانقاہ کے ماننے والے ہیں یا گجرات میں بہت سارے لوگ، ہاں رفاعی سلسلہ کے، تو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، کبیر الاولیاء کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ان کا دو مصرع شعر عربی میں ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر وہ دونوں مصرے گنگنانے لگے کہ یا رسول اللہ اب سے پہلے میں ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر حاضری دینے کے لیے بھیج رہا تھا، اور آج روح کے ساتھ یہ جسم بھی آپ کے آستانے پہ حاضر ہے، اور یہ آنکھیں چاہتی ہے آپ کے دیدار کو۔ سبحان اللہ۔ کایا چاہتی ہے آپ کے دیدار کو، پہلے میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی، سلام بجا لاتی تھی، سلام عقیدت پیش کرتی تھی، مگر آج روح کے ساتھ جسم بھی ہے، اور یہ آنکھیں متمنی ہے، یہ آنکھیں چاہتی ہے، یہ آنکھیں آرزو کرتی ہے، چاہتا ہے آپ کے وجود مقبوض کو، آپ کے جسم اطہر کو، آپ کی ذات مقدسہ کو، آپ کے مقدس چہرے کی زیارت آنکھ ہے کر لے تو بڑا اچھا ہوگا، ہماری محنت پور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمنا کیسی، آرزو کیسی باپو؟ جی جی الحمدللہ جی۔ اسے کہتے ہیں عاشق یار۔ یقین تو دیکھیے، یقین کتنا، یقین آرزو بھی دیکھیے کیسی، اور یقین کتنا ہے کہ آرزو کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے کہ نہیں میرے آقا اپنے دیدار سے اپنے غلام کو مشرف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک یقین بھی ہے، بے شک بے شک۔ یقین بھی ہے، صرف آرزو نہیں ہے، صرف خواہش نہیں ہے، صرف ارادہ نہیں ہے، صرف سوچ نہیں ہے، صرف فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے محروم نہیں کریں گے، بلکہ میرے آقا اپنی زیارت سے اپنے غلاموں کو مشرف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہوا وہی، پڑھ رہے تھے، دل ہی دل کے لگا کر کہہ رہے تھے میرے آقا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہے، آنکھیں دبدبا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہ نکلے ہیں، سرکار کرم کرو، اس غلام کو اپنے دیدار سے مشرف کرو، ذرا دیدار کو کہہ جاؤ تاکہ یہ دل میں جو کہے تمہارا ہمارا لے لگی ہے، تاکہ وہ شانت ہو جائے، اس کو سکون بھی جائے، اطمینان بھی جائے، تمام سے قلب حاصل ہو جائے، دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، اور زندگی کی محنت پور ہو جائے۔ سرکار کام کرو، غلام در پہ حاضر ہے، سرکار کام کرو، غلام آستانے پہ حاضر ہے، کہہ رہے تھے اور اپنے ناک کے اوپر پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمایا، سرکار کے روزے مقدس سے نبی کونین کا ضبط مقدس باہر نکل آیا، اور حضرت کبیر اولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ضبط مقدس کو بوسہ دیا، اور جب بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، تو اس وقت مسجد نبی شریف میں ولیوں
वाह वाह सुभान अल्लाह 313 लोग थे मौजूद थे। सरकार गौसे आजम देख रहे थे। हजरत सैयदना अहमद कबीर नबी कौन के दस्ते मुकद्दस को आलम बेदारी में था नहीं, किसी नींद में थे। हाँ, ये मत सोच रखना कि नींद में थे, नहीं, ये क्या है, आलम बेदारी में आंखें जाग रही थी, दिल जाग रहा था और आप रोज़े मुकद्दस पर हाजिर थे नवाज़िहा शरीफ में। और मेरे आका ने उसी हालत में अपने दस्ते मुकद्दस के और अपने वजीफे मकबूल के दीदार से आने वाले हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुशर्रफ फरमाया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मैसेज हमें ये मिला, पैगाम ये मिला, हमें ये मिला है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलो जिंदा है, जिंदा है बेशक, बोलो क्या है, जिंदा है। और तुम वो क़यामत तक जिंदा है, जिंदा रहेंगे। हमें देख रहे हैं, हमारी सारी चीज को देख रहे हैं। कुरान पाक में कहा है यकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा, यकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम पर गवाह है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान कहता है यकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा, ये लोगों ये रसूल तुम पर निगहबान है, ये रसूल तुम पर गवाह है, ये रसूल तुम्हें देख रहे हैं। इस रसूल से मुराद कौन है? इस रसूल से मुराद कोई और नहीं है, अल्लाह के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे आका हम पर गवाही है, निगहबान भी है, देख भी रहे हैं और हमारे अमाल से मुलाहजा भी फरमाते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों, जब तुम कोई अच्छा अमल करते हो, अच्छा काम करते हो, कोई नेक काम करते हो, बेहतरीन काम करते हो, उम्दा काम करते हो, तो तुम्हारे इस नेक अमल को देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब क्या करना चाहिए बोलो? अच्छा काम करना चाहिए। बेशक हदीस पाक में है और जानते हो, और करम देखो करम वाला है, करम बापू क्या फरमाते हैं, अगर तुम कोई क्या है बुरा काम करते हो, बदअमली के शिकार हो जाते हो, खराब काम करते हो, तो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए रब से मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाह का काम करो आप, बदअमली के शिकार हो आप, बुरा काम आप करो, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हो? बुरा काम करने वालों के लिए रब से मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त नबी से हमको कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए बेपनाह प्यार करो। अगर कोई जाने ईमान है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई रूह ईमान है, कोई और नहीं, आमना के नाम है। हमारी बख्शिश की गारंटी किसी के दस्ते मुकद्दस में है, तो वो दस्ते मुकद्दस की और का नहीं, का इमाम अहमद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें उनसे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बात कर रहा था, नबी कौनैन पर वही नाज़िल हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाए और कहा रात को दोनों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा करवाई। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की किफ़ालत में थे, सरकार की किफ़ालत में थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला उम्र शरीफ 8 साल या 10 साल है। रात के सन्नाटे में जब उन्होंने देखा ये इनका नबी कौनैन नमाज अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज अदा कर रही है, नमाज से फारिग होते हैं और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब जाते हैं और आज करते हैं ये आप लोग क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे बात छोड़ कर। मेरा आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली मेरा रब का बदौला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, न उसकी साथ में न उसकी सिफात में। हम उसकी बंदगी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम भी पढ़ो। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताल बदल करने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दूसरे दिन सुबह हुई, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करते
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वरक़ा बिन नौफल जो कहा बहुत बड़े आलिम दीन थे, तौरात से भी आलिम है, इंजील से भी आलिम है, दोनों किताब को पढ़ा करते थे, उमर लायक थे, मजरूब थे। सरकार को लेकर हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वरक़ा बिन नौफल के पास जाती है और चूंकि वरक़ा बिन नौफल हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचेराज भाई भी थे, कहने जाती है और कहती है देखिए इसके अंदर ये कैफियत है, ये कैफियत पाई जाती है। ये घबरा गए थे, डर गए थे, तो तुम पूरे मंजरनामे को बयान कर रही है, पूरे वाक़ये को बयान कर रही है, पूरी कैफियत को बयान कर रही है। वरक़ा बिन नौफल जो तौरात का आलिम था, इंजील का आलिम था, उठते हैं, खड़े होते हैं और हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे घबराओ नहीं, ये कैफियत नबी आखिर जमा की है, ये रसूलों के इमाम है, ये नबियों के इमाम है, इन्हीं के खातिर क्या पूरी कायनात बनी है। हमने तौरात और इंजील में जो है नबी आखिर जमा की मिसाल को पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर आते हैं, घर तशरीफ लाते हैं। 3 साल तक नबी कौनैन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को दीन समझाते रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो है दामन रहमत में आते हैं और हज़रत उस्मान गनी अबू बकर सिद्दीक़ की जो है तबलीग से दामन रहमत में आ रहे हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ है, गरज के कुछ लोगों ने जब कलमा पढ़ लिया, रब की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, ए महबूब अपने कराबतदारों को, अपने सगे वालों को और अपने रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दो। वंजुर आशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने कराबतदारों को जहन्नम की आग से डराओ, अपने सगे वालों को जहन्नम का खौफ दिलाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल बुकैश की चोटी पर जाते हैं, पूरे सफा पर जाते हैं और पूरे मक्के के लोगों को दावत देते हैं, मक्के वालों यहाँ आ जाओ। पूरे सफा पर सारे मक्के के लोग वहाँ आ जा रहे हैं, अबू जहल भी आ रहा है, अबू लहब भी आ रहा है, जितने सरदाराने कुरैश थे सब जमा हो गए। जब सारे लोग जमा हो गए, लोगों की भीड़ लग गई, लोगों का इंतजाम जमा हो गया, लोग का तादाद में आए, गोया के मक्के के गली और कुतुब में कोई इंसान बाकी नहीं था, सारे लोग आ गए थे। क्यों? कल मैंने कहा था 40 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो जिंदगी गुजारी थी, वहाँ जिंदगी थी, एक मिसाली जिंदगी थी। ऐसा नजरान मक्के में क्या, पूरे आलम में क्या, पूरी दुनिया में ऐसे कैरेक्टर का बंदा मौजूद नहीं था पूरी दुनिया में। सरकार ने बुलाया, कहा कोहे सफा पहाड़ी पर सारे के सारे लोग आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर जाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के के बासिंदों, ए मक्के के लोगों, ए मक्के की पब्लिक, ए मक्के के प्रजाओं, ए मक्के के बासिंदों, तुमने मुझे 40 साल तक कैसा पाया? क्योंकि अपने को मंगवा रहे हैं, अभी तौहीद की दावत नहीं दे रहे हैं, अभी ये नहीं कह रहे हैं कि तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं मक्के के लोगों, ए मक्के के सरदारों, ए मक्के के कुरैशों, ए मक्के के लीडरों, ए मक्के के रईसों, ए मक्के के बड़े लोगों, जरा ये बताओ 40 साल से आज तक तुमने हमें कैसा पाया? सारे लोगों ने बड़े जवान होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आप जैसे जवान की मिसाल ही नहीं है, आप जैसे नौजवान की मिसाल नहीं है। आप ताल्लुक़ हो, आप अमीन हो, आप अमानतदार हो, आप सच्चे हो, आपके किरदार का जवाब नहीं है, कैरेक्टर का जवाब नहीं है। मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के के लोगों 40 साल तक तुमने मेरे क्या है, मेरी सुबह का भी मुताला किया, मेरी रात का भी मुताला किया, मेरे घर का भी मुताला किया, मेरे एक साथ का मुताला किया, एक लम्हे को देखा, उठने को देखा, बैठने को देखा, खाने को देखा, पीने को देखा, चलने को देखा, सारे क्या अफआल को तुमने देखा, सारी चीजों को देखा, बताओ कैसा पाया? सारे लोगों ने कहा आपका जवाब नहीं है, आप सच्चे हो, आप पक्के हो, आप बेहतरीन दाई हो, आप बदल दीजिए आदम हो, आप बहुत बड़े से दाई हो, आप क्या है? आपका जवाब आलम अरब में नहीं है, आपकी मिसाल आलम अरब में नहीं है, आपकी बदावत का जवाब नहीं है, आपकी अच्छाई का जवाब नहीं है, आपको वादा पूरा करने का जवाब नहीं है, आपकी अमानत का जवाब नहीं है। आप कौन सा नहीं हो? आप पूरी उम्मत के सदाकत के नंबरदार हो। जब सारे लोगों ने कहा
اور سارے لوگوں نے بڑے جوان ہو کر کہا کہ عالم عرب میں اگر کوئی سردار ہے تو محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سردار ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی مخدوم ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماننے والے میں کون؟ ابو جہل بھی ہے حضرت، ماننے والے میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، مغیرہ بھی ہے، چوبن سارے لوگ ہیں۔ سارے لوگوں نے پیغمبر آدم کو بولو کیا مانا؟ سردار مانا، لیڈر مانا، صداقت کا علمبردار مانا، امانت دار مانا، امین مانا کہ آپ قوم کے امین ہو۔ آپ کی مثال نہیں ہے۔ جب سارے لوگوں سے میرے آقا نے اپنے آپ کو منوا لیا، میرے دوست یہاں میں ایک نقطہ کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ سوسائٹی میں اپنے کو منواؤ۔ آپ اپنے کو کیسے منواؤ گے؟ لاٹھی سے، ڈنڈے سے، طاقت سے، روز سے نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سوسائٹی کے لوگ تمہارے گرمندہ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ سوسائٹی کے لوگ تمہاری دلوں کا تیل ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ سوسائٹی کے لوگ تمہارے کاروبار کرنا بیٹھ جائے، تم چاہتے ہو کہ سوسائٹی کے لوگ تمہارے پیچھے چلنے لگے، پہلے اپنے کردار کو قرآن کے مطابق کرو، پہلے اپنے کیریکٹر کو حدیث پاک کے مطابق کرو۔ تمہارا کردار جب قرآن کے مطابق ہوگا، تمہارا کردار جب نبی کو حسنات سے ملے گا، تمہارا کردار جب حدیث پاک کے مطابق ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چاہنے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ میرے آقا نے یہی کیا تھا 40 سال تک۔ 40 سالہ زندگی میں کوئی داغ نہیں نکال سکا، کوئی نہیں۔ کسی کے بھائی کے لال نکل کہا تھا قرآن 40 کے بعد دیا جا رہا ہے، مگر 40 سے پہلے وہ لوگ قرآن بن کے دکھا رہے ہیں، قرآن بن کے دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر کے سامنے سرکار کی زندگی تھی، اور سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا کسی نے سر اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ آپ کے جیون داغدار ہے یا آپ کا کردار داغدار ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ کسی نے نہیں، کسی میں ہمت اور جرأت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے بیچ میں جو زندگی گزاری تھی وہ قرآن پاک کے مطابق تھی، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے مطابق تھی۔ اس لیے پہلے اپنے کو منواؤ، پہلے اب کہیں کسی معاملے میں، گھر میں بھی اگر گھر میں آپ گھر کے دوست ہو، گھر کے لیڈر ہو، حاکم ہو، سردار ہو، پہلے آپ اپنے کو منواؤ۔ کیسے منوائیں گے؟ جو میں بتایا، پہلے آپ خود عمل کرو۔ ایک صاحب بھی میرے پاس آئے تھے، کہا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے مولانا، بہت طوفان کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، کسی کو مار بھی دیتا ہے، میری بات سنتا ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بچے کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ آج یہ رونا سماج میں ہے، معاشرے میں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہماری بات نہیں مانتی ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہو اپنے بچوں کو؟ کیا سرکار نے نہیں فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو؟ اور ٹائم دینے سے مطلب کیا؟ ان کی تربیت کا خیال رکھو۔ آج باپو کہاں ہے؟ آج کہاں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے؟ میرا آقا نے نہیں فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ آخر ایسا کیوں کہا سرکار؟ ماں کی گود، سرکار نے ماں کی گود کو پہلا مدرسہ قرار دیا، پہلا جامعہ قرار دیا، پہلی یونیورسٹی قرار دیا، پہلا تعلیم کا قرار دیا۔ ماں کی گود کو تعلیم کون سی مل رہی ہے؟ ماں کے گود کو کون سی تعلیم مل رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کبھی ماں نے کہا، کبھی ماں نے یہ تعلیم دی کہ رسول کونین سے محبت کرنی چاہیے؟ کبھی ماں نے اپنے بچہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بیٹے کو نعت پاک پڑھنا سکھایا؟ کبھی ماں نے قرآن پاک کی تلاوت اپنے بچوں کے سامنے کی؟ بولو نہیں۔ کبھی ماں نے مصلی بٹھا کے اپنے بچوں کے ساتھ سامنے نماز پڑھی، دعائیں کی، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا؟ نہیں۔ اور جب تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھا کیا وہ ہمارے وفادار بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ اس لیے میں دوستوں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم نکال کر ان کی تربیت کیا کرو۔ القول البدی میں حضرت علامہ مولانا دو درود پاک ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن محمد الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ اور قول البدی میں فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم سونے جاؤ تو سونے سے پہلے تم سونے جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لو، اور سوتے وقت جو ایک حدیث پاک یا جو ایک سرکار کا معجزہ یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے کوئی کہے
گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ القول البدی میں فرماتے ہیں، اٹھا کر دیکھیے، مگر آج کہاں نبی کی کون سی خصوصیت ہم کی قسم بیان کر رہے ہیں، کون سا مقدار بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے تو درود پاک ہے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا، بولو دھاتے بازی بدمازی، تو ٹائم آپ کو دھوکہ کہ سمجھاؤ تمہارا دل، تمہارا دل مجھے دین سے یہ کہیں تمہیں جانو چھو ہے نا، یہ کہیں تمہیں جانو چھو، یہ کہیں تمہیں آوڑے، انہیں منتقل کرو چھوکرا چھوکری نے دل ماں، انہیں سکھاؤ، نبی محبت و طریقوں سکھاؤ، نبی تعظیم و طریقوں سکھاؤ، انشاءاللہ یہ بے دین یا گمراہ یا کافر نہیں آئے۔ تمہاری تعلیم میں اثر رہے، تمہاری تعلیم کا اثر رہے گا، تمہاری تربیت کا اثر رہے گا۔ اس لیے کوشش کرو، ابھی دان ملت اسلامی اپنے بچوں کو کہا ہے کچھ ٹائم دیا کرو، دین سکھایا کرو جو جانتے ہو، اور دین سے بڑھتا کچھ نہیں، لوگ کیسی دین پڑھانا پڑے گا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا دین کے علاوہ تمہاری بخشش نہیں ہے، سبحان اللہ، تمہاری بخشش ہے، تمہاری مغفرت ہے، یا تمہاری مغفرت کی گارنٹی ہے، اسٹیج سے بول رہا ہوں اور سامنے ایک پورے طریقت بیٹھے ہیں، تمہاری کیا بخشش کی گارنٹی، تمہاری ضمانت کی گارنٹی اگر کہیں ہے وہ دین مصطفیٰ میں ہے، اور اگر تم دین مصطفیٰ سے دور ہو گئے، تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو بولو تمہاری بخشش ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جہاں بخشش ہے ان کو سینے سے لگانا چاہیے، واہ واہ واہ، مگر ہم اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیے ہیں۔ اللہ، بولو سچی بات ہے کہ کھوٹی بات مانی؟ کہ دین سیکھو، چھوکرا چھوکری نے سکھاؤ، انہیں بتاؤ، کوشش کرو تین اندر پریورتن آوے، انقلاب آوے، ان کوشش کرو، بدہ کوشش کرو۔ باپو تو تم نے کہہ دے سے ہوں کہہ دے، پر عمل تو تمہارے کرنا ہے نا، عمل تو آپ کو کرنا ہے، عمل آپ نہیں کرو گے پھر پچھتاؤ۔ دوبارہ یہ کیا سدا دورہ دکھاتا نہیں، پھر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، بولو آئے گا، کوشش کرو کہ تو بولو آئے گا، یہ لمحہ پلٹ نہیں آئے گا، یہ وقت پلٹ نہیں آئے گا، وقت دیا گیا ہے، لہذا اس وقت کو جو ہے اچھے کام میں لگایا کرو۔ ابھی دان ملت اسلامیہ سلام کر رہا تھا، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کو منوا لیا، لوگوں نے مان لیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مقصود لوگوں یہ پہاڑی دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، پہاڑی دیکھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں کہوں پہاڑی کے اس طرف سے، پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر، کیا ایک لشکر یا ایک لشکر کی جماعت، ایک لشکر کا منہ، ایک فوج کا منہ تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ سمجھے کیا سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، حملہ کرنے کے لیے سارے آ رہے ہیں، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ حالانکہ پہاڑ ہے پیچھے تو دکھ نہیں رہا ہے، ایوب بھائی بولے یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے دکھ رہا ہے کہ کون ہے، کون آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، مطلب کہ نہیں تو سرکار نے کیا فرمایا کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں ایسا کہوں تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے، میرے قول کو مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ اب سنو مکے والوں نے کیا کہا، کہا اے محمد عربی، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کہو گے ایک لشکر پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہو گے کیا، اگر آپ کہو گے کہ ایک لشکر آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اگر سے بیچ میں پہاڑی ہے، پہاڑ ہے، لشکر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لشکر کی جماعت نظر نہیں آ رہی ہے، لشکر کا منہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہو تو ہم اس بات پر تصدیق کریں گے کہ ہاں لشکر آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ کی ذات کسی سے جھوٹ سے متصف نہیں ہوئی، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، 40 سال کے عرصے میں کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کی ذات کو یا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ آج اگر کہو گے تو ہم تصدیق کر لیں گے۔
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो किसने मनवाया है? सारे लोगों ने मान लिया कि नहीं? किसी ने नहीं कहा कि ये खबर है। कौन का क्या पता कि कहे पहाड़ के पीछे लश्कर है या नहीं, हम नहीं मानेंगे। सबने बैठ जबान होकर कहा कि अगर आप कहोगे तो आपकी बात की हम तस्दीक करेंगे, मान लेंगे। क्यों? इसलिए कि कभी आपने झूठ नहीं बोला। मगर आज हमारा हाल क्या है? अभी जाने मिलते इस्लामिया बात बात पर झूठ, हम बच्चों को झूठ की तालीम देते हैं। और ये जनाब जो है ना, ये मोहतरम, ये मोबाइल, ये तो हमें झूठ का है। इस पर हम न जाने कितने झूठ बोलते हैं, बोलो है कि नहीं? बात बात पर झूठ बोलते हैं। हम हैं अपने घर में, किसी का पूरे क्लास हो का सुरेंद्रनगर में आओ तो 10 मिनट में आओ तो 5 घंटों गायब रहते हो, बोलो है कि नहीं? ये झूठ है कि नहीं? एक जिम्मेदार लेकर कब बैठे हैं। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। झूठ बोलने से जबान बदबूदार होती है, झूठ बोलने से रोटी घट जाती है, झूठ बोलने से रोटी की बरकत चली जाती है, झूठ बोलने से उम्र कम हो जाती है, झूठ बोलने से सोच खराब होती है, झूठ बोलने से दिल पिया होता है, झूठ बोलने से जबान गंदा होता है। हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं अभी जाने मिलत इस्लामिया, क्या आपको मालूम नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती साहब हाजिर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। मगर मेरे आका ने सारी बुराइयों को छोड़ने का वादा नहीं लिया। मेरे आका फरमाते हैं आज से तुम वादा करो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज से वादा करो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह पर कबीरा उनके अंदर पीने की भी आदत थी, उनके अंदर और दूसरी बुराइयां थी। मगर मेरा आका ने क्या बोलो, क्या कहा? आज से तुम वादा करो झूठ नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा। मगर आज हजरत कहाँ सच बोलने वाले लोग मिलेंगे? कुरान हमें सच बोलने की तालीम दिखा दे रहा है। अभी जान मिल्लत इस्लामिया जब मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के हालात को खराब होते हुए देखा तो सारे मक्का मुसलमानों को सताने लगे, मजालिम ढाने लगे, पैर मारने लगे, कोसने लगे, रास्ते में कांटे बिछाने लगे, यानी मुसलमानों के जान के दुश्मन बन गए। मेरा आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ। तो मुसलमानों का एक जत्था, मुसलमानों के चंद लोग हिजरत करके हफ्ता नजाशी बादशाह के दरबार में गए कि हमें पनाह चाहिए, हमें पनाह चाहिए। मुसलमानों का जत्था पहुंचा, मुसलमानों का वाम्बों का हफ्ता पहुंचा, नजाशी बादशाह के दरबार में जो ही पहुंचा, पनाह मांगी। बादशाह ईसाई था, ईसाई धर्म का मानने वाला था, उसने पनाह दे दी। रहो शौक से रहो हमारे मुल्क में, खाओ पियो। हालांकि मुसलमान से मना करना चाहिए था, मगर क्योंकि नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम पर उसमें मौजूद थी। सरकार की खूबियों से वाकिफ था। बेबाक कह दिया, बेदोक कह दिया कि हमारे मुल्क में आप रहिए, कहिए आपको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, रहने का ठिकाना भी मिलेगा, मस्कन भी मिलेगा। सारे लोग रहने लगे। जब मक्के के लोगों को पता हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा ले गए, तो मक्के के कुछ काफिर गए हबशा, नजाशी बादशाह के दरबार में गए। और जब दरबार में गए कहा कि कुछ लोग हमारे मक्के से हिजरत करके आपके दरबार में, आपके मुल्क में आए, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे सगे वाले हैं, रिश्तेदार हैं, यही चले आए हैं, वो हमें वापस कर दीजिए, हम अपना मुल्क लेके जाएंगे। काका बोलो हमारे भाई हैं, वो यही आपके मुल्क में हिजरत करके आए हैं, हमें वापस कर दीजिए, हम अपने मुल्क का, अपने मुल्क मक्का कहा ले जाना चाहते हैं। उन लोगों को बुलाया गया। उन कहा मुसलमानों की जमात में हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मौजूद थे। सारे लोगों को बुलाया गया, बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह ने कहा ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मक्के के रहने वाले हैं, तुम्हें लेने आए, तुम इनके साथ वापस चले जाओ। इनको पहचानते हो? हाँ हम पहचानते, मक्के के हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, लेने आए हैं तुमको, तुम इनके साथ वापस अपने मुल्क में जाओ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वक्त में खड़े होते हैं। इरशाद फरमाते बादशाह बात सही है, ये हमारे भाई हैं, हमारे सगे वाले हैं, हमारे मुल्क के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बिरादरी से इनका ताल्लुक है। मगर जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान करवाया, तौहीद की दावत दी, अल्लाह के एक होने की दावत दी, अल्लाह के इबादत और रियादत की दावत दी, हम अपने धर्म से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिए, हम कुरान पाक की तालीमात पर
अमल करने लगे, हम मुसलमान हो गए। अब जब हम मुसलमान हुए तो वो लोग हमें सताने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, हमारे कांटे में रास्ते है, हमारे रास्ते में कांटे बिछाने लगे, हमारी जान के दुश्मन हो गए, हमारे माल के दुश्मन हो गए, हमारे परिवार के साथ दुश्मन हो गए। इसलिए हम डर के मारे वहां से हिजरत करके आपके मुल्क में पनाह के लिए आए हैं। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा ही पलट दिया, पूरा वाकया बयान कर दिया। अब ये मक्के से जो लोग गए थे मक्के के काफिर, अब क्या चाल चली मालूम है? बादशाह से जाके कहने लगा, बादशाह सलामत, ये लोग मक्के से हिजरत करके आए हैं तो इनसे जरा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछिए। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्या रखते हैं, पूछिएगा। और ईसाई जानते हैं ईसाई क्या अकीदा रखते हैं? अकानी में सलासा समझते हो? माँ बाप बेटा, इसी को कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। यानी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला को ये ईसाई बाप करार देते हैं, हजरत मरियम को माँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा, कहो अस्तगफिरुल्लाह। कहा तो वो बादशाह इसी अकीदे का था, वो अकानी में सलासा का कायल था, इसी अकीदे का था, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता था। वो बादशाह ने कहा नजाशी, यही अकीदा था उनका। तो कहा इन्होंने चाय चली कान में जाके कहा कि जरा क्या मक्के से जो लोग हिजरत करके आए हैं इनसे पूछिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या अकीदा रखते हैं। अब ये वक्त कैसा था? बादशाह ने कहा हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जरा बताओ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है आपका, क्या ख्याल है। हालांकि देख रहे हैं खाई मौजूद है, बापू खाई करना चाहिए कि अगर मक्के के लोगों के हवाले करें, मक्के के काफिरों के हवाले करते हैं तो लाकर के मारते पीटते, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थी, मारते पीटते। और अगर क्या है सच क्या है बता देते हैं, कुरान की तालीम पर अमल करते हैं। कुरान पाक ने क्या कहा? कुरान पाक ने कहा क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना खुदा है ना खुदा का बेटा है, बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा और नबी है। बोलो, यही था कुरान की तालीम, तो ये थी, कुरान का तस्वुर यही था। अब अगर ये कहते तो बादशाह भड़क जाता, क्यों? इसलिए कि बादशाह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता था। बोलो, अब जान बचने की उम्मीद थी? नहीं थी। बोलो, वक्त कैसा है? कश्मोकश का आलम है कि अगर इधर हम वापस कर दिए जाते हैं मक्का शरीफ तो ऐसी सूरत में हम मारे जाएंगे, हमारी जान चली जाएगी, ये कुफारे मक्का में मार डालेंगे। और अगर क्या है कुरान की तालीम पर हम अमल करते हैं, सही अकीदा जो कुरान ने दिया है अगर उस पर अमल करते हैं तो फिर बादशाह नाराज हो जाएगा, ये अपने मुल्क पहले निकाल देंगे। मगर कुर्बान जाओ हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला लोग कहर सदाकत पर खड़े होते हैं। और कुरान पाक में तो सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान की चंद आयतें करीमा तिलावत करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, एक बादशाह सलामत ना ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, ना खुदा मानते हैं, बल्कि खुदा का बंदा और खुदा का नबी बरगुज़ीदा नबी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम खुदा का बेटा भी नहीं और खुदा भी नहीं मानते हैं, और खुदा को हम वहदहू ला शरीक मानते हैं, नूर वाला नूर मानते हैं। ऐसे वक्त में कोई तैयार होता? जान खतरे में है, जीवन खतरे में है, हयात खतरे में है, खतरे की घंटी सामने मौजूद है बापू, मगर कुर्बान चाहिए सदाकत के नंबरदार हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला। तो ये नबी की सोहबत का नतीजा था, नबी की तालीम का नतीजा था, नबी की मस्जिद का नतीजा था, ये नबी की संगत का नतीजा था कि मेरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन का जाम, कुरान का जाम, अपनी जाति मोहब्बत का जाम, तौहीद का जाम इतना फैला दिया था कि दुश्मनों के दरबार में खड़े होकर खुदा की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान हम आप होते हमारे पैर से बारिश नहीं की, घबराओ नहीं, जब तक तकरीर होगी क्या है, अल्लाह रसूल पर भरोसा रखो और इंशाअल्लाह हम आप होते पैर से जमीन खिसक जाती बात जी। जान खतरे में है, जान दाव पर है, वो भी दुश्मन ये भी दुश्मन। अगर क्या है इनके मवासिफ बोलते हैं तो वापस आएंगे तो मारेंगे,
اور اگر ان کے مخالف بولتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قید میں ڈال دیے جائیں. میں قربان جاؤ اللہ پر کبیرہ حضرت بادشاہ کے دربار میں کہنے لگے بادشاہ فرامن نہ ہم تعلیم فرام کے خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں نہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں نہ خدا کو باپ مانتے ہیں بلکہ خدا کو رب اللہ شریف مانتے ہیں نور مانتے ہیں اور حضرت مریم کو عیسیٰ کی ماں مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کا برگزیدہ بندہ اور پیغمبر کا پیغمبر مانتے ہیں. اللہ پر کبیرہ حضرت کیا ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے آل عمران چند آیت کریمہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے بتایا اب وہ نجاتی بادشاہ نیچے اترتا ہے چاک سے نیچے اترتا ہے ایک تنکا ہاتھ میں لیتا ہے اور تنکا ہاتھ میں لے کر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ مخاطب ہوتا ہے اور بادشاہ یوں کہتا ہے ایک دفعے کے آنے والا مخاطب اے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انسان اے محمد عربی کی غلامی کا پٹا ڈالنے والا انسان اے نبی کی صحبت اٹھانے والا انسان تم اے جعفر تیار تم جو تمہارا قرآن کہتا وہ تم کا ہاتھ میں لے کر کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرحبا یا مرحبا یا مصطفی حضرت جعفر تیار نے تلاوت کی بادشاہ نے تلکا ہاتھ میں لیا اور قرآن کی تعلیم کی تصدیق کرنے لگا کہ جعفر تیار جو ہے تمہاری بات حق ہے تمہارا دھرم حق ہے تمہاری تعلیم حق ہے اور تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ حق ہے. اور کہنے لگا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے اسے کہتے ہیں. تبھی تو مسلمان کامیاب تھے مٹھی پر مسلمان پوری دنیا میں چھا گئے. ہم ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا 313 تو لرستا تھا زمانہ. حضرت 313 تو لرستا تھا زمانہ. سینکڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی سینکڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی. بولو ہے کہ نہیں؟ تو پیغمبر آدم کے غلاموں کو کوئی عام دیکھا ہے رسول اللہ کے دیوانوں کو عام دیکھا ہے رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی کیا ہے بولو رو دکھا ہے. رسول اللہ کے غلام دنیا میں رو کسی کے رو دیکھنے کے لیے نہیں کسی کے بولو کسی کی طاقت دیکھنے کے لیے نہیں. رسول اللہ کے غلام دنیا میں آئے ہیں تو دین کا دائی بن کر قرآن کا مبلغ بن کر قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب قرآن کا عید میلاد النبی علماء اہل سنت ہم قرآن کی تعلیم کے داعی ہیں. ہاں ایسا نہیں کہ جو دعوت اسلامی میں کام کرے وہی مبلغ ہے. سنی دعوت اسلامی میں کام کرے وہی مبلغ ہے. میرا آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پہنچاؤ میری باتوں کو پہنچاؤ اگر ایک بات کہنا ہو الحمدللہ ہم دین مصطفیٰ کے مبلغ ہیں ہم دین مصطفیٰ کے داعی ہیں اور ہماری دعوت قرآن و حدیث کے مطابق. سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تعلیمات مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اگر آج کیا ہے معلوم ہے کچھ نہیں مجھے مانو. ہاں آج تو جبو دستار پر اور آج باپو برانے لگائیے گا برانے لگائیے گا. ہم بات کرتا ہوں آج تو ہم اپنی سعادت اقبال بھائی ہم اپنی سعادت ہم اپنی کامیابی ہم اپنی فروغ بستی اپنے ہاتھ چنوانے میں دیکھ رہے ہیں. بولے ایسی نہیں آج یہی رہ گیا ہے میرے دوست. اگر یہی بات کی تو کائنات میں رسول اللہ کے ہاتھ سے بڑھ کر کسی کا ہاتھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے دستے مقدس سے بڑھ کر کسی کا دستے مقدس نہیں ہے. میرے آقا پاگل اونٹ پر اگر اپنا ہاتھ رکھ دے اونٹ صحیح ہو جائے نبی کو سجدہ کرنے لگے. میرے آقا اگر کیا ہے بیمار پر اپنا ہاتھ رکھ دے بیمار کی بیماری دور ہو جائے. میرے آقا اگر لوٹے کے اندر ہاتھ رکھ دے تو انگلیوں کے بھائیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہ نکلے. ہاتھ سے بڑھ کر نعرہ رسالت نعرہ
आली वाह 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 आज हम अपनी सादत बंदी, हम अपनी फिरोज बख्शी हाथ छुड़वाने में समझते मेरे दोस्त नहीं, बल्कि हम अपनी कामयाबी रसूलुल्लाह के दीन के फरोग में देख रहे हैं, रसूलुल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाने में देख रहे हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए, मेरा आका का मिशन आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा आका की तालीमात आम कैसे होगी, हमारी सोच ये होनी चाहिए। पैगंबर का कैरेक्टर आम कैसे होगा, लोगों को रसूलुल्लाह का उसमें हमारा कैसे पहुंचेगा, रसूलुल्लाह का उसमें अजीब लोगों तक कैसे पहुंचेगा। हमारी सोच ये होनी चाहिए। वाह सुभान अल्लाह आज हमारी सोच हम ही हैं, बाकी कोई नहीं। उठा पढ़ो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भारत से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वाक़या तवील है, उनका बोलूंगा नहीं। हमारे पास तो आपकी दुआ से, बापू की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुताला इतना है, फख्र नहीं करता हूँ मैं किताबों से हमेशा लगा रहता हूँ। अपना मुताला इतना है कि घंटों बोलूं तो आप थक जाओगे। हाँ, एक मरतबा मुहर्रम के मौके से मैंने 5 घंटा लोगों को बिठा दिया। मैं थकता नहीं, अभी तो मेरी मशीन गर्म हो रही है। ये कर्म है हमारे बुजुर्गों का यार, दिलों का है यार, अपनी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। मैं स्टेट में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अपनी कोई हैसियत नहीं है। कर्म है सरकार बगदाद का, ये कर्म है सरकार अजमेर का, ये कर्म है सरकार खुलना का, ये कर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बुजुर्गों की बात करते हैं। और ये जितने सिलसिले हैं बापू बुराने लगाइएगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ आज हमें बांटा जा रहा है। तुम मदारी हो, तुम मजदूर हो, तुम अशरफी हो, तुम अभी लड़ाई हो, तुम में होने बांटा जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ स्टेज पे कह रहा हूँ मेरे दोस्त, ये सिलसिले हमें बांटने के लिए नहीं है, ये सिलसिले हमें तोड़ने के लिए है, ये सिलसिले हमें फैस पहुंचाने के लिए है। ये खाए सिलसिले नहरें हैं और समंदर के लोग नहीं। आपको मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खतरा सारी नहरें हैं। वाह बहुत खूब, सारी नहरें हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह फैस तो वहीं से मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और सारे पीरों की जिम्मेदारी क्या है? मैंने जो बताया, सारे पीरों की जिम्मेदारी एक हो कि नबी ये कौन सरवरे काफ है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम कैसे हो। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों के दिल में हम सरकार की तालीम या सरकार की मोहब्बत का दिया कैसे रोशन करेंगे? लोगों को कहा नबी कौन को गुलाम कैसे बनाए, लोगों को नबी कौन को दरगुदा कैसे बनाए। अगर एक बन गया हमारी तकरीर में, एक नबी का वफादार बन गया, आपसे मालूम नहीं जब हज़रत मौलाना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, मौलाना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरा आका ने पूछा, अली क्या करोगे? अर्ज करने लगे इस्लाम पेश करूंगा, अगर कबूल कर लेंगे तो सीने से लगाऊंगा, या नहीं तो सख्ती करूंगा, उनकी गर्दन होगी मेरी तलवार होगी। उनकी गर्दन होगी मेरी तलवार होगी। अगर कबूल कर लिए इस्लाम तो अपना भाई मानूंगा, सीने से लगा लूंगा, और अगर कबूल नहीं किए तो उनकी गर्दन मेरी तलवार होगी। आका फरमाते हैं साथ न करना, नहीं करना। अगर तुम शरीक है तुम्हारी तहरीक में एक इंसान कलमा पढ़ लिया, आपके 100 बेहतर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नरमी करो, आपस में भी नरमी करो, सख्ती करने का हमें कोई हक नहीं है। प्रेम से समझाओ, दीन को उतारो, लोगों को बताओ कि नबी की अजमत के कुरान और हदीस की रोशनी में। मगर आप तो सिवाय लप्पाजी के कुछ नहीं, आज हमें मानो हजम में आ गया है। अब मैं उसका कायल नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लिबास भी देखा, सब कुछ देखा, कहीं भी जाओ। अभी मैं मोरबी गया था प्रोग्राम में इसी लिबास पर, कहने लगा हजरत जिब्बा उब्बा नहीं लगा है, हम जो उसका कायल नहीं है, बस यही है हमारी तकलीफ। सुनो वहां के सारे अइम्मा गांव गामरे के 25-30 उलमा अइम्मा मौजूद थे स्टेज पर। 1 घंटा तकरीर की, बहुत खुश हो गए। सुभान अल्लाह। बस अपनी तारीफ नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह, अपनी औकात क्या है यार, अपनी हैसियत क्या है? मौलाना रूम कहा, मौलाना रूम और इमाम गजाली क्या फरमाते हैं, इंसान की हैसियत क्या है? नापाक कपड़ा इमाम गजाली फरमाते हैं, और उसी में तो फूले नहीं समाते, फूले है कि नहीं? हाँ, फूले नहीं समाते हैं। अगर दौलत आ गई, माल आ गया,
अमल समझो तो बस ये है कि आप सामने वाले की कोई हैसियत नहीं। मेरे दोस्त हमेशा जो है आज इनके साथ को अपनाओ। इंशाअल्लाह फतेह मक्का जब बयान करूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज थी इनकी सारी देखना कहा इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। बात कर रहा था सलमान फारसी आए, लोगों ने पूछा बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, किस कबीले का रहने वाला हो, किस सूबे का रहने वाला हो, किस मुल्क का रहने वाला हो, किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किस देश से ताल्लुक रखते हो। कहा लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे वो है जब से हमें नबी का कलमा पढ़ा है, नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला है, और जब से आगे से इस्लाम में आया है बाप को भी भूल गया हूँ, दादा को भी भूल गया हूँ, पिताजी को भूल गया हूँ, सारी चीज भूल गया हूँ, अपनी बिरादरी को भूल गया हूँ। वो भी बात याद है वो क्या आना इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आना इस्लाम में इस्लाम का बेटा हूँ। फरमाते इसी में भलाई कि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया कि तेरी बेटा इस्लाम का बेटा है फिर अपना बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर आज तो क्या हम ये है ना हम वो हैं, हम इसी में उलझ गए। आज तो हम ये कहते हैं कि हमारी तारीफ करो, हमारे नाम में आदाब अल्काफ लगाओ, ये लगाओ। हम आदाब अल्काफ चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर दी। मेरे दोस्त आदाब अल्काफ के चक्कर में ना पड़ना, कुर्सी के चक्कर में ना पड़ना, किसी बातों के चक्कर में ना पड़ना, बल्कि इनका ये देखना कि हमारा मकाम रब के दरबार में कितना है, कैसे ऊंचा होगा। मगर आज हम कुर्सी चले, हमारे लिए कुर्सी लेकर के कोई आया तो नहीं आया तो हम गर्म हो जाते हैं। कुर्सी नहीं लाया, हमारा इंतजाम नहीं हुआ, हम इसी चक्कर में रहते हैं। खाकदारी पैदा करो, इंसानियत पैदा करो, आज़ादी पैदा करो, खुद का सच का गुलाम बनो। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं, हज़रत बाइज़ बुस्तामी जा रहे हैं, मेरा मतलब है इंशाअल्लाह अल्लाह को कभी देखना जा रहे हैं। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जिंदगी के लिए दुआ दे रहे हैं। बोलो सरकार बाइज़ बुस्तामी दुआएं दे रहे हैं, सरकार हसन बसरी दुआएं दे रहे हैं। हम आज होते तो पलट के डंडा उठाते, हमारे से नादान हमसे पत्थर फेंक रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें धमका रहा है, हमें हम जाके मारते मगर नहीं। बाइज़ बुस्तामी दुआ के लिहाज उठाते हैं, हसन बसरी दुआ के लिहाज उठाते हैं। अभी दाने मिल्लत इस्लामिया जिस नबी ने आपके जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत देने के लिए, कुरान की दावत देने के लिए, अजमत कुरान को बयान करने के लिए, मिलाद कुरान काम करने के लिए मकाम तारीफ की बस्ती पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने गए। मेरे आका ने लोगों को दावत देना चालू किया, लोगों को कहना चालू किया, ए लोगों खुदा एक है, वह वही ला शरीक है, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा रज़्ज़ाक़ है, हमें पैदा फरमाया है, हमारी जान का वही मालिक है, हमारी रोटी का वही मालिक है, वही मुस्तहिक़ बंदगी है। इबादत उसी की होगी और किसी की पूजा नहीं होगी, सिर्फ उसी की पूजा होगी। मेरे आका दावत दे रहे थे, मेरे आका कह रहे थे लोगों मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ है, वो आखिरी किताब है और मैंने कहा आखिरी नबी हूँ, मैं कहा दावत दे रहा हूँ। मेरे आका जो है लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं, कुरान की दावत दे रहे हैं, कुरान से करीब होने की दावत दे रहे हैं, रब से करीब करने की दावत दे रहे हैं, जन्नत में जाने की दावत दे रहे हैं, लोगों को कहा लोग बनाने की दावत दे रहे हैं, लोगों को अपनी तालीम की दावत दे रहे हैं, लोगों को अपनी सोच की दावत दे रहे हैं। मगर ताइफ के लोगों ने क्या किया, ताइफ के लोगों ने वहां से बच्चों ने पत्थर उठाया और नबी कौनैन पर बरसाने लगे। नबी कौनैन से जिसमें आका से पत्थर टच हुआ, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम होता है, खून के किरदारे जारी है। एक जगह मेरे आका ठहर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून के कपड़े जा निकले हैं, जगह रोटी नहीं मिलाते हैं और आज तक कहीं नहीं मिलता। आज तो मेरे पेड़ पहाड़ी पर मिला दूं, ताइफ की भक्ति तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, यहाँ के लोग नहीं तो नाबूद हो जाएंगे। आका फरमाते जिब्रील मैं दुनिया में लोगों के हक में फैसला करने नहीं आया हूँ, ठहर जाओ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। एक परवरदिगार मालिक से बोलना इस कौम को हिदायत अता करना ये हमें नहीं जानते हैं। बोलो हमारा आपका क्या हाल होता, खून के कतरे बह रहे हैं। जिब्रील कह रहे हैं, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है कि जिब्रील अमीन जितनी दफा मेरे आका की बारगाह में खादिम बनकर आए,
اتنی دفعہ کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس باپو 10 بار, کسی کے پاس 12 بار, کسی کے پاس 42 بار, کسی کے پاس 142 زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مگر میرے آقا کی بارگاہ میں خادم بن کر جبریل امین معلوم ہے کتنے بار 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ہے. 24,000 مرتبہ. جبریل بھی میرے آقا کے در کے خادم تھے. بولے ہے کہ نہیں؟ سارے فرشتے خادم ہیں, پوری کائنات خادم ہے, میرے آقا مخدوم ہے. اب کائنات میں جو بھی ہو یہ عقیدہ رکھنا, یہاں ادھر ادھر نہیں, کشم و کش نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ایسا نہیں. اور نبی کی عظمت کے بارے میں عقیدہ رکھنا. اور حضرت امام بوخاری کا قول کوٹ کر رہا ہوں, پھر آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام بوخاری قصیدہ بردا شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نہ کہو, خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ جتنے آداب و القاب ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, جتنے منصب ہیں, جتنے عہدے ہیں, جتنے مرتبے ہیں, سب جہانی کوئی اگر ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عید میلاد النبی. یہ کیا سمجھیں گے دکان کے ملے میرے آقا کی عظمت کو, میرے آقا کی عظمت کو. کشف المحجوب میں حضرت سے میری بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حیدری رحمۃ اللہ تعالی, یہ وہ بزرگ ہیں جو سرکار غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے تو سرکار کہا بولو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے ہیں. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ جملہ اپنے دل میں اتار لینا, فرماتے ہیں نبی کی ایک سانس کے برابر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بولو ایک سانس, سرکار نے جو ایک سانس لی ہے. واہ واہ, تم نے کہا, تم نے تو کہا مقام مصطفیٰ پڑھائی نہیں, تو میرے آقا نے جو ایک سانس لی ہے اس ایک سانس کے برابر میں کائنات لی ہے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک سانس کے برابر. ان کی عظمت, ان کا مقام, ان کی عظمت کا نہیں لگا سکتے میرے دوستوں, میرے مقام. اور ایک بات لکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام مسلمانوں کے جو مقام کی انتہا ہے, عام مسلمانوں کے جو مقام, ان کے عظمت کی, ان کے مرتبے کی انتہا, یعنی جہاں عام مسلمانوں کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں وہاں سے صالحین کے مرتبے کا آغاز ہوتا ہے. صالحین مطلب کہ نیک لوگ, اچھے لوگ. جہاں صالحین کے مقام کی انتہا یا جہاں صالحین کا مقام ختم ہو جاتا ہے, سمجھے نہیں, وہاں سے صدیقین کے مقام کی شروعات ہوتی ہے. وہاں سے صدیقین کے مقام کا آغاز ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبیوں کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی, نبیوں کے مقام کا میرے آقا نے. اور جتنے آئے 1 لاکھ یا 2 لاکھ, کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام, وہاں سے نبیوں کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہاں سے رسولوں کے مقام کی شروعات ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں سے رسولوں کے مقام کی انتہا, یعنی رسولوں کا مقام ختم, ان کی عظمت ختم, ان کا مرتبہ ختم, ان کے عہدے ختم, وہاں سے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. آغاز, شروعات
इब्तदा इंतहा अभी बता रहा हूँ, अभी बात समझ में आई। तो वहां से हमारे आका मौला जहाँ रसूलों के मकाम की इंतहा, जहाँ रसूलों की आजमत की इंतहा, जहाँ रसूलों के ओहदे की इंतहा, जहाँ रसूलों के मर्तबे की इंतहा, जहाँ रसूलों के फजीलत की इंतहा, जहाँ रसूलों के मरातिब की इंतहा, वहां से मोहम्मद अरबी के मकाम आजमत का आगाज होता है, मकाम इज्जत का आगाज होता है, मकाम बुलंदी का आगाज होता है, मकाम बुलंदी की शुरुआत होती है। वहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का आगाज होता है, उनके मकाम मनसब का आगाज होता है। का इंतहा आलम तकब्बुर में हज़रत दाता गंदा अली हिब्बुल्लाह ताला मैंने पूछा, सरकार हमारे क्या है, हमारे आका मौला की आजमत की इंतहा, उनके मकाम की इंतहा, उनके इज्जत की इंतहा, उनके बुलंदी की इंतहा, उनके मर्तबे की इंतहा, उनके फजीलत की इंतहा, उनकी क्या है क्या? फरमाते हैं हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम इंतहा को, यानी मकाम इंतहा को, या अजमत के मकाम के इंतहा को, मर्तबे के मकाम के इंतहा को कायनात में कोई नहीं जानता है, रब जाने, रब से रसूल जाने। तो मकाम अजमत रसूलुल्लाह की कहाँ तक है? नहीं है कायनात में कोई नहीं, कोई नहीं, किसी का किसी को इस कायल में नहीं। फरमाते हैं रब जाने, रब के रसूल जाने कि रसूलुल्लाह के मकाम की इंतहा क्या है, अजमत की इंतहा क्या है, उहदे की इंतहा क्या है, मर्तबे की इंतहा क्या है, रब जाने, रब के रसूल जाने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि सहाबा अगर किसी इख्तिलाफी मसले में पढ़ते तो क्या कहते मालूम है? वल्लाहु रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल जाने। सहाबा का ये अकीदा था, अल्लाह उसके रसूल ही जाने, हम नहीं जानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कौनैन के मकाम का उनके रिसत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हम उस रसूल कौनैन के गुलाम, हम खुश हैं, हम खुश हैं यार, बोलो है कि नहीं है? जिस नबी की उम्मत में दाखिल होने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, बापू कौन? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, जो सरकार के आबो अजदाद में से है। ये हमारे फरमाते हैं खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, कुछ और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह से जन्नत रसूलुल्लाह की, जो उनसे मुस्तफा हुआ, जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का है, रब की बारगाह में आप कहते हैं परवरदिगारा मालिक का मौला, हे रब्बे कबीर हमें भी अपने हबीब की उम्मत में शामिल फरमाए। फजाली का लफ्ज आया है कि हमें भी इस उम्मत में शामिल फरमा ले। हमारा मकाम कितना बुलंद वाला है, हमारी अजमत कुरान पाक में बयान किया है, हमारी कसीदा खानी कुरान में बयान किया है। जाने मिल्लत इस्लामिया नात कर रहा था नबी कौनैन सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहां सफा पहाड़ी पर सबको बुला रहे हैं। मेरे आका ने सबको मनवा लिया, बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, सबको क्या मनवा लिया। सबने जो है तस्दीक की कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी सदाकत का जवाब नहीं है, आपकी अमानत का जवाब नहीं है, आपके कैरेक्टर का जवाब नहीं है, आपके कल्चर का जवाब नहीं है, आपकी आदत की मिसाल नहीं है, आपके खुलते अजूम की मिसाल नहीं है। आप चाहे दुनिया में बेमिसाल हो, हर चीज में बेमिसाल हो। जब मेरे आका ने मनवा लिया, मेरे आका इंसाफ फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओ। काकुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कहो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बंदगी उसी की होगी, इबादत उसी की होगी, इबादत उसी की होगी, जमीनी नाम उसी की बारगाह में झुकेगा, सर उसी की बारगाह में झुकेगा। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रज़्ज़ाक़ है। कहा अगर ये कर लोगे कामयाब हो जाओगे। अब वहीं से बगावत चालू हो गई। अबू जहल कुछ बोलने लगा, लहब कुछ बोलने लगा, उतबा कुछ बोलने लगा, वलीद कुछ बोलने लगा, नबीरा कुछ बोलने लगा। किसी ने जादूगर कहा,
कहा, किसी ने ताहिर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा इसी काम के लिए बुलाया था, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पर डटे रहे। अगर दुनिया जादूगर कह रही है तो भले कहते रहे, दुनिया कुछ कह रही है तो भले कहते रहे, मैं दीन की दावत है देता रहूंगा आखिरी सांस तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु, अब यहीं से बगावत चालू हुई। क्या बगावत होगी इंशाअल्लाह कल के, है ना, वक्त मैंने आपका दादा ले लीजिए, बापू माफ कीजिएगा। बस अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ से आगे कल बयान करूंगा, आप घबराना मत। हाँ, क्योंकि देखिए ये मौका तो एक साल में कौन बचेगा, कौन रहेगा, क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, किसको ये महफिल मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरी माँ बहनों, मैं आपको भी जो है मुबारकबादी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के सुनते हो, और जो क्या है जिस भी इस महफिल पाक में आए हैं, बैठे हैं, और जो कुछ जिसने सुना है, इंशाअल्लाह ये सारी चीजें कल मैदान महशर में हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ولا ما بدل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ومرادته وبنعمة خلقه وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة لنبي محمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الہ العالمین رب العالمین بارک اللہ وسلم خدا بندہ کریم خدا بندہ رحیم خدا بندہ قدوس لوگوں کی نظروں میں آج ہوتی گئی کہ کلام پاک اسلام کی گئی کہ بہت نصیحت مقرر دنیا مولا فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ہے مولا اسلام کو مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھی گئی مولا جس میں بھول ہو گزارش و خطا ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ اپنے بارگاہ میں سب سامنے قبول فرما دے الہ العالمین بے قدیر نظر نیاز و توفہ کلام پاک کی تلاوت کا توفہ واضح و نصیحت و تقریر کا توفہ صلاۃ و سلام آپ کو منتظر کا توفہ بارگاہ رسالت والی رسالت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقتاً توبتاً پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ کی بارگاہ خاص میں قبول فرما لیجیے، ہم سب کے آقا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا مطراب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین والصالحین واولیاء سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضرت سیدنا سید الشہداء ریحانۃ الرسول صبت پیغمبر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص تمام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام خانوادہ رسول اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص تمام صحابہ کرام صحابیہ کرام ازواج مطہرات امہات المؤمنین بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام شہیدان اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء صالحین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ تمام مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ سریندر نگر شہر کے اندر بھی علماء میں آرام فرما رہے تمام بزرگان دین تمام اہل اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ عزیز الحسن میاں قدس اللہ سیر العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ آمین۔ بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ نواب علی کا قدس اللہ سیر العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان وزیر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص تاریخ السلطنت غوث العالم میر احمد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی نوربخشی چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص حضور سید علی سید ولی نبی خان غوث اعظم محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شان میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص خواجہ خاجگان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ام الاجمیری عطا رسول نائب النبی سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص قطب الاسباب قطب المدار مدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے، حضور قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص یہ نظر نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ نعت و منقبت صلاۃ السلام وعظ و نصیحت و تقریر کا تحفہ بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد موقعی الدین عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پیر لاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے، حضور قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے۔ بالخصوص الہ العالمین تیرے جتنے بھی محبوبین ہیں
मुकर्रबीन हैं, सालेहीन हैं मौला, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में नज़र है मौला, कबूल अता फरमा। जिन जिन का नाम लिया गया नहीं लिया गया मौला, जो तेरे महबूबीन में है मौला, उन तमाम बुजुर्गों की बारगाह में नज़र है मौला, कबूल अता फरमा। जो तेरे महबूबीन हो चुके हैं, जो मौजूद है और जो होने वाले हैं मौला, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में नज़र है मौला, कबूल अता फरमा। या उलालमीन रब्बे कबीर, हम तमाम ही लोगों ने मिलकर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया मौला, लंगर शरीफ रखा गया मौला, वाज़ नसीहत व तकरीर हुई मौला। इस एहतमाम के अंदर जिन जिन लोगों ने दामे दिरहम सोफाने कदम में हिस्सा लिया मौला, उन तमाम की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या उलालमीन दुनिया आखिरत में इसका अजर अजीम अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। या उलालमीन जिन जिन लोगों ने अपनी तरफ से नजरो नियाज पेश की मौला, इनका तमाम सवाल इनके मरहूमीन को इनकी कब्रों में अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी कब्रों में अता फरमा दे। ये नबी मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मौला, इसकी बरकतें, अज़मतें, रहमतें, रिफ़तें, इसकी नूरानियतें, इसकी रूहानियतें मौला, इन तमाम हिस्सा लेने वालों के मरहूमों की कब्र में अता फरमा दे। इनके लिए इस महफिल पाक, इन मरहूमों के लिए इस महफिल पाक को बाई से नजात अता फरमा दे, बाई से बख्शिश अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो जो हमारे मरहूमीन आगे जा चुके हैं मौला, उन तमाम मरहूमों की मग़फ़िरत फरमा दे। बिलखुसूस उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। इलाहुल आलमीन रब्बे कबीर, हम तमाम ही लोग जो जमा हैं मौला, हम तमाम ही लोगों के कबीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गलतियों को माफ फरमा दे, लजीजों कोताहियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी गफलत और गुमराहियों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम ही लोग तेरी बारगाह में इज्तिमाई तौबा करते हैं मौला, हम तमाम ही लोगों की तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले। ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुकड़े मौला, जिनकी खातिर तूने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, बिलखुसूस तमाम उम्मतों को पैदा फरमाया, तमाम अंबियाओं को पैदा फरमाया। या अल्लाह तेरे महबूब के खातिर तूने सब कुछ पैदा फरमा दिया मौला, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं मौला। उस महबूब की उम्मत में तूने हमें जगह अता फरमाई। या अल्लाह इस उम्मत में रहने का, रहकर इस उम्मत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसमें रहकर मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस उम्मत में रहकर मौला तालीमात मुस्तफा पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़मत मुस्तफा को मानने की तौफीक अता फरमा, मकामात मुस्तफा को मानने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस मौला, हम जितने भी हाजिर हैं मौला, तेरे महबूब की मोहब्बत से हमें सरसार फरमा दे। या अल्लाह हमारे बातिन में जितनी गंदगियां है दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे कल्ब को, हमारे दिलों को साफ सुथरा फरमा दे। उस कल्ब में, उस दिलों में या अल्लाह तेरे महबूब की मोहब्बत को पैवस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन रब्बे कबीर, हम तमाम ही लोगों को ताज़ीम असहाब रसूल करने वाला फरमा दे, मोहब्बत अहले बैत करने वाला फरमा दे। इलाहुल आलमीन बुजुर्गों की, औलियाओं की, उलमाओं की तालीमात पर अमल करने वाला फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक और साफ सुथरी जिंदगी अता फरमा, हमसे तमाम बुराई दूर फरमा, हमसे तमाम बुरे दूर फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर जितनी भी बुराई है मौला उसे दूर फरमा कर हमारे अंदर अच्छाई पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे अंदर अच्छाई पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे अंदर अच्छाई पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे जितने नौजवान भटके हुए हैं मौला, उन्हें सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे, उन्हें सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम ही लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमा। या अल्लाह उस पर चलकर तेरा कुर्ब हासिल करना नसीब फरमा, हमें तेरी कुर्बत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने करीब फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम ही लोगों को बजवक्ता नमाज बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाज से मोहब्बत अता फरमा, हमें रुकू सुजूद से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमें तेरी तस्बीह, तेरी तहलील, तेरा जिक्र से मौला हमें मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बानों को तेरे जिक्र से तर फरमा,
یا اللہ ہمارے قلب کو یا اللہ تیرے ذکر سے منور مجلہ فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہدایت دائمہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر گمراہی سے اور گمراہ کن لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنوں سے اور ہر فتنہ کروں سے ہماری حفاظت فرما، ہر ان گستاخیوں سے اور ہر گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا ان میں جو اپنے روزگار کو لے کر پریشان ہیں تکلیف میں ہے، یا اللہ ہم سب کے کاروبار کی روزگار کی تکلیف دور فرما دے، یا اللہ تندرستی دور فرما دے، یا اللہ غربت دور فرما دے، یا اللہ اپنی طرف سے آسانی عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتیں عطا فرما، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جو نعمتیں تم نے عطا فرما رکھی ہے مولا اس پر شکر کی توفیق عطا فرما، اس پر شکر کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہیں مولا ان کے گھروں میں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، جتنے گھروں میں فتنے ہیں جھگڑے ہیں فساد ہیں مولا ان کے گھروں میں محبت عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، یا اللہ اس محبت کی برکتوں سے مولا ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، آرام عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے والا فرما، ہمیشہ ہمیں حق پر رہنے والا فرما، یا اللہ ہمیشہ ہم لوگوں کو تمام لوگوں کو سچوں کے ساتھ فرما، سچوں کے ساتھ فرما، ہمیں سچوں کے ساتھ فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر زندگی ایمان پر موت عطا فرما، یہ محبت رسول یہ محبت اولیاء مولا ہمیں قبروں میں عطا فرما، یہ نسبت عظمت مولا ہمیں قبروں میں عطا فرما، میدان محشر میں عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ان اولیاءوں کے ساتھ فرما، غوث اعظم کے ساتھ فرما، یا اللہ یہ کرم یہ احسان جو تم نے ہم پر نازل فرمایا ہماری اولادوں پر نازل فرما، یا اللہ یہ کرم ہماری اولادوں پر برقرار فرما، ہماری آنے والی تمام نسلوں پر برقرار فرما، یہ عید میلاد النبی کا پروگرام یہ محفل مولا ہم جب تک زندہ ہے چلتی رہے مولا، اور ہمارے بعد ہماری آنے والی اولادیں بھی میلاد النبی کا جشن کرتی رہے مولا، محبت رسول کرتی رہے مولا، تعلیمات رسول پر عمل ہوتا رہے مولا، سنت رسول پر عمل ہوتا رہے مولا، ایسا ہم پر کرم نازل فرما، اس خانقاہ غوث اعظم میں مولا جتنے بیٹھے ہیں مولا ان تمام لوگوں کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما، عشق رسول والی زندگی عطا فرما، اطاعت رسول والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تیرے خوف والی زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں میں صرف اور صرف تیرا ڈر رہے تیرا خوف رہے، ایسا کرم نازل فرما مولا، ہمارے اعمالوں کو درست فرما دے، ہمارے اعمالوں کو اچھا فرما دے، یا اللہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں مولا انہوں نے شاندار فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے مولا، مقامات مصطفیٰ بیان کیا ہے مولا، ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں تندرستی صحت والی طویل عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو سلامت فرما، یا اللہ انہیں تمام حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بری نظر سے محفوظ فرما، انہیں ہمیشہ حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں ہمیشہ حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب یہ حق گوئی کرنے لگے مولا اپنی حیبت و جلال کو عطا فرما، الہ العالمین رب کبھی نے ہمیشہ حق پر رہنے والا فرما، حق بولنے والا فرما، حق پر عمل کرانے والا فرما، یا اللہ ان علماؤں کو ہمارے بیچ میں سلامت فرما، یا اللہ ان کو سلامت فرما، ان کا سایہ ان کی سرپرستی ہم پر برقرار فرما، یا اللہ جتنے بھی مشائخ الزام ہے مولا اس دنیا میں مولا تمام مشائخوں کو محفوظ فرما، سلامت فرما، تمام خانقاہوں کو مدرسوں کو مسجدوں کو سلامت فرما، اور تبارک تعالیٰ بشان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله